కండిషన్ అంటారు. అన్రియల్ కండిషన్ అంటే అన్రియల్, ఇది రియల్ కాదు, అన్రియల్. డబ్బులు ఉంటే లేవు, ఎలా హెల్ప్ చేస్తారు? లేవు. వెళ్తలేదు, ఎలా కలవగలరు? కలవలేరు. పక్షి కాదు మీరు, ఎలా ఎగరగలుగుతారు? ఎగరలేరు. సో ఇదంతా కూడా ఏంటి? దిస్ ఈజ్ ప్యూర్లీ ఇమాజినరీ కండిషన్. దిస్ ఈజ్ ప్యూర్లీ ఇమాజినరీ కండిషన్ అంటే ఇమాజినరీ అనమాట, ప్యూర్లీ ఇమాజినరీ, మొత్తం ఊహాతీతం, లైక్ అన్రియల్. ఓకే, అన్రియల్ అనమాట, నాట్ రియల్. ఇట్ మీన్స్ నాట్ రియల్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ కండిషన్? ఇమాజినరీ కండిషన్. సో what is this structure? Let's see. The structure is if plus subject plus V1 V2 plus something comma subject plus would or might plus V1 plus something. This is the structure. Okay. Just to notice, if clause ఎందులో ఉండాలి? V2 అంటే సింపుల్ పాస్ట్. క్లాజ్ ఎందులో ఉండాలండి? సింపుల్ పాస్ట్ లో ఉండాలి. మెయిన్ క్లాజ్ లో ఎందులో ఉండాలి? ఫ్యూచర్ ఇన్ ద పాస్ట్. ఫ్యూచర్ ఇన్ ద పాస్ట్ అన్నమాట. ఇదేమంటారు? కండిషనల్ పాస్ట్ అంటారు. అంటే కండిషనల్ పాస్ట్ అంటారు. ఇంకా సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే కండిషనల్ పాస్ట్ అంటారు. ఓకే. సో ఇఫ్ క్లాజ్ మస్ట్ బి ఇన్ V2. If clause must be in V2 means simple past. Main clause must be in conditional past, which means would subject plus would or should or could or might plus V1. Here also same, would and should in general sense. Would is for ability, might is for probability. Okay, ఆ సెన్స్ లో మనం యూజ్ చేయాలి అన్నమాట. Okay. Now let's write some examples. If I were PM, నేను PM అయితే ఏం చేస్తా? I will eradicate poverty. పేదరికాన్ని నిర్మూలిస్తా. నేను PM అయ్యేది ఎప్పుడు? పేదరికాన్ని నిర్మూలించేది ఎప్పుడు? సో అంటే ఇదంతా ఏంటి? అన్రియల్ కండిషన్ అనమాట. అన్రియల్, నాట్ రియల్. ఇమాజినేషన్. ఓకే. ఇప్పుడు ఎదురుగా ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు, అతడు బాగా జుట్టు అంతా పెంచుకొని ఉన్నాడు అనమాట. అంటే జుట్టు అంతా పెంచుకున్నాడు, ఐ మీన్ జుట్టు బాగా పెరిగిపోయి ఉంది. అప్పుడు నేను అతను చూస్తూ ఇలా అంటాను, అదే నేనైతేనా హెయిర్ కట్ చేసుకునేవాడిని అని చెప్తాను. ఏమంటారు? ఇఫ్ ఐ వర్ హీ, నేను అతడైతే, నేను అతడు కాదు ఇక్కడ. ఓకే. సారీ, విల్ రాశాను, వుడ్. I would. If I were you, if I were he, I would get haircut. ఓకే. మీ ఫ్రెండ్ ఎంత చెప్పినా జ్వరంగా ఉంది, ఎంత చెప్పినా హాస్పిటల్కి వెళ్ళి మీరు ఎన్నిసార్లు చెప్పినా వెళ్ళట్లేదు. అప్పుడు మీరేమంటారు? అదే నేనైతే ఇఫ్ ఐ వర్ యు, ఎదురుగా ఉన్న వాళ్ళతోనే చెప్తున్నారు. I would go to consult the doctor. ఓకే, అర్థమవుతుందండి ఇప్పుడు మీకు? ఒక క్లారిటీ వస్తుందా? ఓకే. నెక్స్ట్ V2తో చెప్పండి. ఇప్పుడు దాకా మనం
వర్తో రాసాం కదా. Yeah. ఇఫ్ హీ learns history, if he learns Learn history, he can answer to any question. Okay. If they come to, sorry, good answer. If they come to exhibition, they came to exhibition. Anta sweet if they came to exhibition, fish. second condition ఉన్నాం కదా. If they came to exhibition, they would spend money. వాళ్ళు ఖర్చు పెడతారు. Okay. Yeah. Now tell me some of the examples from your side. If I wear a fish, If I I were would a live fish, in a water. I would live in the water. The water. Okay. Next. If she learned English, Learned or learned. If she learned English, she could talk fluently. Speak fluently. Okay, fine. Next. If I were peacock, I were a peacock. I would డాన్స్ చేసేదాన్ని అంటే I would dance. I would dance. I would dance. Okay. Any doubt? No, Doubt ఏం లేదు కదండి. లేదు. Okay, fine. So this is second condition. Okay. Let's see some more examples. Just a glance. If I won the lottery, I would travel around the world. If she studied harder, she would get better grades. If they had more time, they would visit their grandparents more often. If he knew how to swim, he would join the swim team. If we had more money, we would buy a new car. If she speaks Spanish, she would be able to communicate with more people. If they lived closer, they would see each other more frequently. If she had the recipe, if she had the recipe,
she would bake a delicious cake. If it rained tomorrow, we would stay indoors and watch movies. ఓకే, అలాగే వరతో ఉంది కదా, దాన్ని కూడా చూద్దాం. If I were a bird, I would fly high in the sky. If she were a doctor, she should treat patients with care. If they were superheroes, they would protect the city from villains. If he were a chef, he would cook delicious meals. If we were astronauts, we would explore space. If she were a teacher, she should inspire her students to learn. If they were magicians, they would perform amazing tricks. ఓకే, అర్థమైందండి దీని యూసేజ్ మీకు? సార్ Yeah, fine. Now let's see the third one, unfulfilled condition. Unfulfilled condition. Okay, what is this unfulfilled condition? Actually, in this tense, the two actions did not take place. The two actions did not take place. అంటే జరగల, రెండు పనులు కూడా జరగల. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if he had visited zoo, he would have seen all the animals. Seen all the animals. ఇక్కడ చూడండి, if he had visited the zoo, అతడు ఒకవేళ జూ విజిట్ చేసి ఉంటే అన్ని జంతువులను చూసి ఉండేవాడు. అంటే విజిట్ చేశాడా చేయలేదా? చేయలేదు, చూడలేదు, అంచేత చూడలేదు. ఇక్కడ అర్థమైందా మీకు? ద టూ యాక్షన్స్ which did not take place. రెండు యాక్షన్స్ కూడా జరగల. ఓకే, if she had invited me, I would have attended the party. ఆమె నన్ను ఇన్వైట్ చేసి ఉంటే నేను పార్టీకి అటెండ్ అయ్యే వాడిని. అంటే ఏంటి? ఆమె నన్ను ఇన్వైట్ చేయలేదు, నేను పార్టీకి అటెండ్ అవ్వలేదు. సో ద టూ యాక్షన్స్ డిడ్ నాట్ టేక్ ప్లేస్. జరగల, రెండు పనులు కూడా రెండు పనులు జరగల. ఆమె నన్ను పిలవలేదు, నేను అటెండ్ కాలేదు. అతడు జూ పార్క్ వెళ్ళలేదు, యానిమల్స్ ని చూడలేదు. అదనమాట. సో what is the structure? Let's see. The structure is if plus subject plus add plus V3 plus something, comma, subject plus could might have plus V3 plus something. So this is the structure. So unfulfilled condition ఏంటది? ఇందులో ఇఫ్ క్లాజ్ ఎందులో ఉండాలంట? ఇఫ్ క్లాజ్ వచ్చి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ లో ఉండాలి. ఓకే, మెయిన్ క్లాజ్ ఎందులో ఉండాలంట? పర్ఫెక్ట్ కండిషనల్ లో ఉండాలి. అంటే ఈ భాష ఏంటంటే
ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కండిషన్ లేదంటే కండిషనల్ పర్ఫెక్ట్ లో ఉండాలన్నమాట. ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కండిషన్ లో ఉండాలి. ఓకే, సో ఇది స్ట్రక్చర్ అన్నమాట. ఏంటిది? ఇఫ్ క్లాజ్ వచ్చి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాడ్ ప్లస్ V3 అండ్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఇఫ్ క్లాజ్. మెయిన్ క్లాజ్ మస్ట్ బి ఇన్ subject plus would or should or could or might have plus V3 plus something. So this is the structure. So what is the structure actually? How we can use this structure? This conditional tense is used for the two actions which did not take place in the past. The two actions which did not take place in the past. రెండు పనులు కూడా పాస్ట్ లో జరగకుండా ఉండడం అన్నమాట. ఓకే, ఈ అన్ఫుల్ఫిల్డ్ కండిషన్ కి ఇంకో పేరు ఉంది, ఏంటంటే అన్ఫుల్ఫిల్డ్ అనదర్ నేమ్ ఈజ్ అన్ఫుల్ఫిల్డ్, ఇంకోటి ఏదో ఉంది సంథింగ్. ఓకే, so let's write some of the examples. So remember this structure: if plus subject plus had plus V3 plus something, subject plus would have or should have or could have or might have plus V3. Okay, so ఇక్కడ ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ట్రాఫిక్ లో ఇరుక్కుపోయారు. ఓకే, ఇన్ టైంలో క్లాస్ కి అటెండ్ కాలేకపోయారు. ఓకే, సో ట్రాఫిక్ లో ఇరుక్కుపోకుండా క్లాస్ కి ఇన్ టైమ్ లో అటెండ్ అయి ఉండేవారు, అంతే కదా? ఇఫ్ ఐ had not held in the traffic, if I had not held in the traffic, I would have come. I would have come or I would have attended the class. Attended the class. in In time. time. ఓకే, అంటే ఇక్కడ ఏంటి, మీరు ట్రాఫిక్ లో ఇరుక్కుపోవడంతో రాలేకపోయారు అన్నమాట. సో వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్, లెట్స్ సీ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. if I had heavy rain అంటే ఏమని చెప్పాలనుకుంటున్నారు? వర్షం కారణంగా ట్రైన్ అందుకోలేకపోయాను. If it had not rained heavily, I would have ఏం చెప్పాలనుకున్నారు? ఇది వర్షం బాగా పడకుండా ఉంటే I would have reached the station in time. I would have reached the station in time. Okay, yeah, next. ఇందులో వేరే వేరియేషన్ చెప్తున్నాను చూడండి. బీన్ తో చెప్తున్నాను. దీనికి ముందు ఇంకో సెంటెన్స్ చెప్తాను చూడండి. డబుల్ హ్యాడ్ వస్తుంది ఇక్కడ. ఎలా వస్తుంది చూడండి. ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ మనీ, డబుల్ హ్యాడ్ చూసారా? ఒక హ్యాడ్ ఏంటి ఇక్కడ? హ్యాడ్ ప్లస్ V3 కదా రూల్. ఇదిగో హ్యాడ్ పెట్టాను. ఇంకోటి ఏంటి V3. నా దగ్గర డబ్బులు ఉంటే, అంటే కలిగి ఉండటానికి హ్యాడే కదా, హ్యాడే కదా. సో ఒకటేమో ఇది రూల్ ప్రకారం, ఇంకోటేమో రూల్ ప్రకారం హ్యాడ్ రావాలి, ఇంకోటేమో V3 చేశాను, డబుల్ హ్యాడ్ అన్నమాట.
If I had money, I would have given you. నా దగ్గర డబ్బులు ఉండుంటే నీకు ఇచ్చేవాడిని. నా దగ్గర డబ్బులు లేవు, నీకు ఇవ్వలేదు. ఓకే, నా దగ్గర డబ్బులు ఉండుంటే ఇచ్చేవాడిని, లేదు ఇవ్వలేదు, అదనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్. యా, నౌ టెల్ మీ some of the examples from your side. If I had a pen, If I had a pen, I would have given you. నా దగ్గర పెన్ ఉంటే నీకు ఇచ్చేవాడిని, ఇచ్చేదాన్ని. ఓకే, నెక్స్ట్. If I had a car, I would have driven. అంటే నేను కార్ కలిగి ఉంటే డ్రైవింగ్ చేసేదాన్ని అని చెప్పేసి. If I had a car, I would have driven. I would have driven. నా కారు ఉంటే నేను నడిపేదాన్ని. అదే డ్రైవ్ చేసేదాన్ని. ఓకే, నెక్స్ట్. If I had a money, If I had money, I would have watching a movie. Watched a movie. Yeah. Still. ఇంకా నేను బాగా చదివి ఉంటే మంచి మార్కులు వచ్చి ఉండేవి. అతడు బాగా చదివి ఉంటే. If he had more studied hard, he would have got good marks. Okay. If he had worked hard, he would have got a job. Got a good job. ఓకే. అతను 10 మంది కలిసి కొట్టేశారు, చాలా వీక్ గా ఉన్నాడు. అదే అతడు స్ట్రాంగ్ అయితే కొట్టుండేవారు కాదు. If he had not been weak, yes, he would have beat them. Beaten them. ఓకే, అది. ఇంకా మీకు అర్థమవుతుందండి చెప్పేది? సరే, క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది కదా? సో యాక్చువల్ గా ఇది
గ్రామర్ లో ఒక టాపిక్, చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. సార్ ఇదేంటంటే ఇది మనం ఎందులో చెప్పుకుంటున్నామంటే స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ లో చెప్పుకుంటున్నాం. సార్ సింపుల్ గా మీరు ఏం చేయాలి అంటే దీన్ని ఏమంటారంటే టైప్ 1 అంటారు. ఏమంటారు సింపుల్ గా టైప్ అంటే టైప్ 1 కండిషన్ అని అర్థం. ఏంటి సింపుల్ గా టైప్ 1 కండిషన్. ఇది చూడండి, ఇది రెండోది. టైప్ 2 కండిషన్ అంటారు. ఇది టైప్ 3 కండిషన్ అంటారు. మీరు ఇలాగా టైప్ 1 కండిషన్ ఎలా సబ్జెక్ట్ ప్లస్ ఇఫ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V1 ప్లస్ సంథింగ్, సబ్జెక్ట్ ప్లస్ విల్ ఆర్ షల్ ఆర్ కెన్ ఆర్ మే ప్లస్ V1 ప్లస్ సంథింగ్ అని స్ట్రక్చర్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అంటే సింపుల్ గా ఏంటంటే ఇఫ్ క్లాజ్ ఏమో సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ లో ఉండాలి, మెయిన్ క్లాజ్ ఏమో సింపుల్ ఫ్యూచర్ లో ఉండాలి. ఓకే, టైప్ 2 స్ట్రక్చర్ ఎందులో ఉండాలి? ఇఫ్ క్లాజ్ వచ్చి సింపుల్ పాస్ట్ లో ఉండాలి, మెయిన్ క్లాజ్ వచ్చి కండిషనల్ పాస్ట్ లో ఉండాలి. ఓకే, టైప్ 3 వచ్చి పాస్ట్ ఇఫ్ క్లాజ్ వచ్చి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ లో ఉండాలి, మెయిన్ క్లాజ్ వచ్చి ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కండిషన్ లో ఉండాలి అని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట. అంటే సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాడ్ ప్లస్ V3, ఇఫ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాడ్ ప్లస్ V3 ప్లస్ సంథింగ్, మెయిన్ క్లాజ్ వచ్చి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వుడ్ ఆర్ షుడ్ ఆర్ కుడ్ ఆర్ మైట్ హ్యావ్ ప్లస్ V3 అని గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట. అలా మీరు స్ట్రక్చర్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే మీరు ఈజీగా ఎన్ని సెంటెన్సెస్ అయినా క్రియేట్ చేయగలుగుతారు అనమాట. అంటే మనం Okay. స్ట్రక్చర్స్ ఈ స్ట్రక్చర్స్ అనేటివి జరగకపోతే ఎట్లా, ఒకవేళ జరిగితే ఇది జరిగితే అది జరిగేది అని కండిషన్ టైప్స్ ని బట్టి కదా సార్ ఇది మనం? ఇది 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 అది ఏది రిజల్ట్ పొందాలంటే ఒక పని జరిగి ఉండాలి, జరిగి లైక్లీ టు ఉండాలి హ్యాపెన్, జరిగేటట్లుగా ఉంటది. సార్. బట్ అంటే if you fulfill the చేసిన ఒకవేళ చేస్తే అది జరిగేది. ఇది జరుగుతుంది, ఇది జరుగుతుంది, చేస్తే జరుగుతుంది. సార్ ఫస్ట్ లర్న్ ఇంగ్లీష్ అంటే నువ్వు ఇంగ్లీష్ బాగా చదివితే బాగా మాట్లాడగలవు, అంతే. ఇది సెకండ్ వచ్చి జరిగి బాగా చదవవు, బాగా మాట్లాడలేవు. ఇది ఇమాజిన్ అనమాట. బాగా చదవడం, బాగా మాట్లాడు. ఇది చేయలేవు, మాట్లాడలేదు, మాట్లాడలేదు, చేయలేదు, మాట్లాడలేదు, అంతే. ఓకే, ఇది ఓకే. సో ఇవి మొత్తం 3 స్ట్రక్చర్, 3 కండిషన్స్ అన్నమాట మీకు ఇక్కడ